मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम जी, प्रेम के सागर है प्यारे घनश्याम जी। माला जपो सुबह शाम इनके नाम की, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हाँ, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्य बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आरती कीरत कली ललित प्रियते। आरती श्री राम गावत ब्रह्म
पंच तत्व से बना संसारा, ज्ञान गणेश दया कर देना, तब रामायण नाम है लेना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सद्गुरु ज्ञान समझ सिखलाया, शारदा मात सबद दिखलाया, राम का नाम लगे मोहे प्यारा, निश दिन भजत आनंद अपारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम प्रभु की कथा सुनाऊं, हर्षित मन से हरि गुण गाऊं। मर्यादा के मुकुट मणि है, धैर्यशील के धर्म धनी है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री दशरथ संग युद्ध में आए, शूरवीरता कई कई ने दिखाई। दशरथ दो वरदान कह दिया, संचित कर्म में शब्द रह लिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विधि कर्म जब उठ कर जागा, दो वरदान कह कई ने मांगा। राजा भरत हो राम बनवासी, दशरथ देह हुए स्वर्गवासी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अवध के राजा दशरथ न्यारे, पुत्र राम थे प्राण से प्यारे। पिता का वचन सिर पर लीना, तन पर वल्कल धारण कीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सती सीता और लखन जी आए, बन बन फिरत पंचवटी नहाए। सुरपन खाने रूप सुंदर लीना, लखन ने नाक काट कर दीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भैया लंकेश को बात सुनाई, क्रोध में भ्रिकुटी आंख फिराई। साधु रूप में पंचवटी आए, सीता हेर कर लंका लाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। फिरत पूछत जब बन बन आए, भाग्य हनुमत को राम मिलाए। राम दर्शन जागी सेवकाए, रोम रोम आनंद लहराई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नल नील अंगद बलि सोहावे, जांबू सुग्रीव कपि सेना गावे। उपकर छलांग हनुमत दीना, उड़कर सागर पार है कीना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अशोक बाग में अबला नारी, पहरा लगा था उस पर भारी। रामदूत मैं कभी कहाऊं,
बांधव दो की बात सुनाऊं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुख से निकाल मुद्रिका दिखाई, बिरहसिया की आंख भर आई। भूख लगी जब आज्ञा मांगी, सुत समझ वात्सल्या जागी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पुलकित हृदय आशीष दीना, बाह पसार बलैया लीना। पुर से आशीष दिया सिया ने, भेजा संदेश राम प्रिया ने। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अष्ट सिद्धि रहो तुम्हारे पासा, रहो सदा तुम राम के दासा। हनुमंत समदास न कोई, राम सेवक ना हुआ न होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कंकण साथ पर्वत पर आए, सीता सोथ लंका से लाए। सागर तट पे स्थापना कीनी, रामेश्वर शिव की आज्ञा लीनी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाबली को भरोसा भारी, राम नाम से शिलाएं तारी। सेना कपि सहसे तू बांधे, धनुष बाण धरे बांधे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण रावण को समझाए, पुरुषोत्तम प्रभु ब्रह्म कहाए। अहंकारी लंकेश एक न मानी, लड़ी लड़ाई हुई तब हानि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दोनों दलों की जंग रही जारी, मेघनाद को भय रहा भारी। रणभूमि में लखन गवाए, महाबली संजीवनी लाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कुंभकर्ण कर दूषण मराए, मेघनाद को मार गिराए। नाभि नाड़ पे निशान लगाए, लंकापति तब प्राण गवाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विभीषण को सिंहासन बिठाए, सिया राम दल अवध में आए। अवध राज रहे राम के पासा, प्रेम जी रहे प्रभुदास के दासा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। अब सौंप दिया इस जीवन को श्री राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। मेरा निश्चय बस एक यही, चरणों का तुम्हारे पुजारी बनूं। चरणों का तुम्हारे पुजारी बनूं। अर्पण करके दुनिया भर के सब प्यार तुम्हारे चरणों में। सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે એ મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનો લાભ લઈ રહ્યા છે, ત્યારે આજે મેઘરાજા પણ છેલ્લા 2-3 દિવસથી પોતાની કૃપા વરસાવી રહ્યા છે. હું આનંદ વ્યક્ત કરું છું. અને અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન તાકે જુગપદ કમલ બનાવું જાચુ કૃપા નિર્મલ મતિ પાવું. ખૂબ સરસ રામાયણ પાઠન થઈ રહ્યું છે અને બધા ક્યાંય સુરતથી આવ્યા છે, અમદાવાદથી, વડોદરાથી, ગાંધીનગરથી બધા સંતો મહંતો ને બધા લોકો આવી અને જે અહીંયા પઠનનો થાય છે રામચરિત સાક્ષાત હનુમાનજી. એવું છે કે જ્યાં રામાયણ ચાલુ છે ત્યાં હનુમાનજી સાક્ષાત હાજર હોય છે. તો રામાયણ સાક્ષાત હાજર હોય છે અને રામાયણનો જે પાઠ થતો હોય છે. એટલે હું હનુમાનજી ઓમ નમો હનુમંતે ભય ભંજન આવી શુકમ કરું ભૂપસા. ખરેખર હનુમાનજીની હાજરી જ હોય છે. અને આપણે જોવો છો કે વરુણદેવ કાલે પણ જોયું હતું કે કાલે સાક્ષાત વરુણદેવ હાજર હતા અને ખૂબ વરસાદ થયો. એટલે આ વાવાઝોડું હતું પણ વરુણદેવ હનુમાનજી પોતે સાક્ષાત હાજર હતા. આપણને બધાને અહીંયા બધી રીતે સગવડ પૂરી પાડીને પણ રામ ભજન કરાવવાનું, એમાં ખરેખર આપણે સફળ થતા હોય એવું મને લાગે છે. અને આમ તો આપણી જગ્યામાં કાર્યક્રમ હોય એટલે કાંઈ નિષ્ફળ થવાનો કોઈ વિષય હોય જ નહીં. એટલે બાપુના ચરણોમાં વંદન અને બાપુના જે કાંઈ આશીર્વાદ છે એને લીધે જ આજે હું અહીંયા તમારી સામે ઊભો છું. જયરામભાઈએ કીધું એમ કે આજથી 25-27 વર્ષ પહેલાં બાપુની સાથે ખૂબ નાની ઉંમરમાં અમારા પરિવારમાંથી કોઈ 4 ધામની યાત્રા નથી કરી અને એ લાભ મને બાપુએ આપ્યો. અને આજે હું આપની સમક્ષ ઊભો છું અને મારી દીકરી પણ આજે ડૉક્ટર છે, મારો દીકરો એન્જિનિયર છે. એ બધી કૃપા આદરણીય રામદાસ બાપુને આભારી છે અને એમની કૃપાથી આજે શક્ય બન્યું છે. આવા નવા આપણે 9 તારીખ સુધી બધા ખૂબ જ ધાર્મિકતાથી આ કાર્યક્રમને આપણે એક સપ્તાહને માણીએ અને પછી 9 તારીખે છૂટા પડીએ એવી પ્રાર્થના સાથે જય શ્રી રામ. હા, પણ બાપુના માન પેલાને આગ્રહને માન આપવાનું છે. બીજી વાત તો નહીં કરું, પણ હું એકની એક વાત લગભગ થોડીક રિપીટ એટલા માટે કરું કે કંઈ પણ મેળવવું હોય ને તો સામે પહેલાં આપણે ભોગ આપવો પડે અને તો જ મળતું હોય છે. મળવામાં એવું છે કે આપણે બાપુને અત્યારે જોઈએ એમને ખૂબ સરસ મોજ કરે છે અથવા ઘણી બધી સગવડતા છે, ઘણું બધું છે. અત્યારે બાપુને ખૂબ સારું છે. આ એનો ઓળો સરસ બધાનો આશ્રમ અને બીજું આટલી પ્રસિદ્ધિ, પણ એની પાછળનો જે ભોગ છે ને
કે લગભગ કોઈને ખ્યાલ નહીં હોય. એક બાળકને નાનપણમાં એવું વાતાવરણ મળે કે આખું રામાયણમય વાતાવરણ હોય અને એના વડાની અંદર એક ઈચ્છાઓ એવી જાગૃત થાય કે ખરેખર મારે જે આ ચોપાઈમાં અંદર જે લખ્યું છે ને એ પ્રમાણેનું જીવન જીવવું છે અને મોક્ષ મેળવવો છે. મેં એક ઘણા વર્ષ પહેલા આપણે સ્વામી સચ્ચિદાનંદની સાથે એમની આત્મકથા વાંચેલી. એટલે એની જે ઘર બહાર નીકળી ગયા ને એ જ રીતે બાપુ ઘર બહાર નીકળી ગયા નાની ઉંમરમાં અને એને પછી એક જ બોલ્યું કે ઈશ્વરને મેળવવા છે અને મોક્ષ મેળવવો છે. રસ્તામાં સરળતાથી મળતો નથી અને એવી રીતે ભગવાન મળવાના નથી અને મળતા નથી. એટલી બધી અગવડતાઓ ભોગવી કે મરચું અને છાશ, મરચું અને રોટલો ખાઈ અને લગભગ 3 વાગે જગાડે. તમને ખબર ખાકી સાધુની અંદર પહેલા તપાવે, બહુ તપાવે. શિષ્યો બનાવવાના અત્યારે તો બહુ ઈઝી થઈ ગયું છે કારણ કે શિષ્યો મળતા નથી હવે. એટલે પહેલા સમયમાં કેવું હતું કે તપાવે કાં ભાગી જાય અને કાં ઘડાઈ જાય. એટલે ખૂબ કષ્ટ આપતા ગુરુજી જે છે ને ખૂબ કષ્ટ આપે. તાવે જેમ તવામાં પૂરીને નાખે ને તેલના તવામાં એવી જ રીતે તાવે અને એ એમાંથી પસાર થાય તો પછી એમને શિષ્ય તરીકે કંઠી બાંધે. કઈ પહેરવાના કપડા ન હોય, કોઈ લંગોટી ન હોય, કઈ ન હોય, નાવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય, ખાવાની કોઈ વ્યવસ્થા ન હોય, 3 વાગે જગાડી બધું આશ્રમ સાફસૂફ કરવાનું, બધી કાર્ય કરવાના. પછી એક રોટી કે 2 રોટી બનાવવાની અને એ રોટી પૂરું થઈ જાય એટલા માટે તીખું મરચું લેવાનું અને એ રોટી ખાવાની. આવી રીતે જિંદગી જીવ્યા છે અને કેટલા પરિભ્રમણ કર્યું. ફૂટબોલની જેમ તમે ખાલી સાંભળો તો ઘડી નહીં લગભગ 10 વર્ષ સુધી ખૂબ કષ્ટ ભોગવ્યા. પછી ધીરે ધીરે આપણે ત્યાં આશ્રમમાં અને બાપુ એ દરમિયાન ત્યાં ડાકોરની આજુબાજુમાં એક આશ્રમમાં રહેતા હતા. એટલે આપણા જે રામકિશોરદાસજી છે મારા ડાકોરના, એમને અહીંથી કંઈ પત્ર લખ્યો એટલે એમ થયું કે એમને તેડાવી. એમણે અમને બાપુને આદેશ કર્યો. એ અહીંયા પત્ર લઈને મધુસૂદનદાસ બાપુ ત્યારે હતા, હરિદાસજી વૈયા ગયા ત્યારે મધુસૂદનદાસ બાપુ હતા તો એમને સેવા કરવા માટે એમને નાની ઉંમરે મોકલ્યા. તમે જુઓ ને તો મધુસૂદનદાસ બાપુ રોજનો લગભગ 50 ગ્રામ જેટલો અફીણ પીવે અને એની આજે ઉંદરડા સાપ બે રહે અને કોઈ સગવડતા નહીં. આપણે ઘણા વર્ષ પહેલા આવતા હતા ત્યારે કોઈ સગવડતા હતી. મને ખબર છે હું નાનો એવો આવતો હતો ને આ આદિવાસીના છોકરામાં આપણા કોઈ ફરક હતો જ નહીં. ધોળાથી ટ્રેનમાં અહીંયા આવવાનું આવી રીતે અગવડતા વાળી બધું હતું. પણ દર વર્ષે બાપુ કથા કરતા ધરમદાસ બાપુ એટલે લગભગ આવવાનું થતું. એટલે એવી રીતે ખૂબ અગવડતામાં આગળ આવી ધીરે ધીરે કરતા એટલું વિકસાવ્યું છે આશ્રમનો વિકાસ થાય એવી દ્રષ્ટિથી ખૂબ અત્યારે મહેનત કરી અને ઓલું થયું છે. પણ એની પાછળનું પ્રથમ નાગરિક એવા મેયરબેન શ્રી, આ વિસ્તારના કોર્પોરેટર એવા દૂર સુદૂરથી અહીંયા રામકથા શ્રવણ કરવા માટે ઉપસ્થિત તમામ ભક્તજનો, તમામ પ્રકારના કાર્યમાં સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે એવા નાની મોટી તમામ પ્રકારની જવાબદારીઓ જેઓ નિભાવે છે એવા તમામ કાર્યકર્તા બંધુ ભાઈઓ તથા બહેનો. સાહેબે વાત કરી એમાં એક વખત બાપુની વાત સાંભળતો હતો, હું પણ ભેગો જ હતો. બાપુએ કીધું કે ટ્રેનમાં હું જતો હતો, ટિકિટ નહોતી ને ટીસી આવી ગયા, હવે કરવું શું, ટિકિટ ચેક કર. તો બાપુએ ચાલુ ગાડીએ ધૂપકો મારી અને બહાર કૂદી ગયા હતા અને પછી જે ઈજાઓ થઈ અને જે દુઃખી થયા એનું વર્ણન આપણે સાંભળીએ ત્યારે એમ થાય કે આવા સરસ મજાના આશ્રમમાં આપણે આવીએ છીએ, મળીએ છીએ, ભક્તિભાવ સાથે ભજન કીર્તન કરીએ છીએ. એમની પાછળ બાપુનું ખૂબ મોટું તપ છે. આ આશ્રમમાં આપણે બધાએ પોતાનું, અહીંયા બેઠેલા ઘણા બધા લોકોનો બહુ અંગત રીતે વર્ષોથી ઓળખું છું, એવા લોકોએ ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. એ બાપુ પ્રત્યેની, બાપુના તપ પ્રત્યેની, બાપુની ધર્મ પ્રત્યેની લાગણીઓ જે હતી એને સમર્થન કરવા માટે આપ સૌએ એક અવાજે અહીંયા ખૂબ દાન આપ્યું છે અને આવા આશ્રમનું નિર્માણ થયું છે. આ આશ્રમનું સુચારે સંચાલન આપણે સૌ આવી જાઓ એમ કરીને આવો બધાને સારો અનુભવ છે. આપણે સમજીએ છીએ કે ગિરનારની તળેટીમાં આવા સરસ મજાના આશ્રમો બન્યા છે. બાપુ જેવા કેટલાય સંતો મહાત્માનું સંચાલન કરે છે. એની પાછળનો ભાવ અને હેતુ એવો જ હોય છે કે એમના સેવકો છે એ ધર્મ સાથે થોડા જોડાયેલા રહે, ધર્મ સાથે સદોદિત રહે અને એક સારા નાગરિક તરીકે ખૂબ સારું જીવન જીવે. એટલે ધર્મ પ્રત્યે વાળવા માટેની
આ એમની શક્તિ અને ભક્તિ એમને કામે લગાડેલી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સનાતન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ જે આગળથી જે ચાલ્યો આવે છે એની પોતાની પરંપરાઓ છે, પોતાના ફંડામેન્ટલ્સ છે, એના સિદ્ધાંતો છે. જૈન ધર્મ છે તો એના સિદ્ધાંતો છે, બૌદ્ધ ધર્મને પોતાના સિદ્ધાંતો છે, મુસ્લિમ ધર્મને પણ પોતાના અલગ ફંડામેન્ટલ્સ છે કે એના આધાર ઉપર ધર્મની રચના થઈ છે. એમ આપણે હિન્દુ ધર્મની જે રચના થઈ છે એમાં સૌ પ્રથમ વેદથી ચાલુ થાય છે. વેદ છે એ શ્રુતિ ગ્રંથો છે અને એ ઈશ્વરે પોતે કહેલા છે, કોઈના દ્વારા લખાયેલા નથી. ખૂબ અઘરા છે, સમજવા ખૂબ અઘરા છે, એમની ઋચાઓ ખૂબ અઘરી છે. ત્યાર પછી આવે છે ઉપનિષદ. ઉપનિષદ પણ એટલું બધું અઘરું છે. કઠોપનિષદથી માંડીને ઘણા બધા ઉપનિષદો આપણને આ સામાન્ય રીતે સામાન્ય જનતાને ન સમજાય એવા છે, એટલે એ પણ ત્યાર પછી રહ્યા. આ બધા ફંડામેન્ટલ્સને હિન્દુ ધર્મના સંતો મહંતોએ સમજાવવા માટે ત્યાર પછી પુરાણની રચના થઈ અને પુરાણોની અંદર ખૂબ બધી વાતો અને વાર્તાઓ સાથે ધર્મના નાના જે ફંડામેન્ટલ છે, જે સિદ્ધાંતો છે, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમાં રામ ભગવાનના અવતારની વાતો આવી. એવું એક મહાકાવ્ય તુલસીદાસજીએ લખ્યું, વાલ્મીકી લખ્યું. આ બે પ્રકારની રામાયણ આપણે ત્યાં વધારે પ્રચલિત છે. મધ્ય ભારત અને સાઉથમાં બીજા ઘણા સંતોએ પણ પોતાની રીતે રામાયણો લખી છે. આ રામાયણની કથા વાર્તા દ્વારા માનવ જીવનના ધર્મના સિદ્ધાંતોને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીને તે પ્રકારનું સરસ મજાનું જીવન જીવીએ એવો હેતુ છે. રામદાસ બાપુને એમ થયું કે મારા ભક્તો આ રામકથા સાંભળે, રામકથાના જીવનમાં થોડા ઘણા અંશે ઉતાર્યા પછી આમનું જે સાંસારિક જીવન છે એ ખૂબ સારી રીતે આગળ વધે, પસાર થાય, તો સાત્વિક જીવન જીવે. આવા હેતુથી આ કથાનું આયોજન કર્યું. 2-3 મહિનાથી મેં ખૂબ સંપર્કમાં. બાપજી કહેતા ફોન પર આવે કે છગનલાલ કેવું થશે, કે બાપજી બધું બરાબર થઈ જશે. એમનું ઉત્તમ ભાવના હતી. અહીં પાછી એક રામકથા થાય. ધર્મની થિયરી છે. આપણે જોઈએ છીએ આપણા દેવતાઓ પણ પુનર્જન્મ લે છે, ભક્તોના કામ કરવા માટે પધારે છે અને અવતાર થઈ જાય છે. આપણે એનું પૂજન અર્ચન કરીએ છીએ. ભક્તિના ઘણા બધા પ્રકાર છે. એમાં નવધા ભક્તિ બતાવી, એમાં સ્મરણ ભક્તિ પણ છે. આપણે સતત રામનું સ્મરણ કરતા હોઈએ છીએ. એટલી હદે એ સમય ખરાબ થઈ ગયેલો ત્યારે તુલસીદાસ જેવા, વાલ્મીક જેવા લોકો, સંતો મહંતોએ રામાયણની આખી પરિકલ્પના કરી. આપણી સામે એક નવો અવતાર ખડો કર્યો અને એમાં તમે જોયું આટલા દિવસમાં શિવજીના મોઢે આખી રામકથા કહેવામાં આવે છે. એટલે શિવ ભક્તો પણ વિષ્ણુ સંપ્રદાય તરફ આવ્યા, સંપ્રદાયવાળા વિષ્ણુવાળા પણ શિવજીના નામ થયા. લંકામાં પ્રિયાનો વિમુખ થયેલી પ્રજાને ધર્મ પ્રત્યે વાળવા માટે અથાગ પ્રયત્નો સમયાંતરે થયા જ છે. ગઈકાલે આપણા મધુસૂદન શાસ્ત્રી મહારાજે કીધું છે કે તમારા છોકરાઓ ખૂબ વિદેશમાં જવા માંડ્યા છે. હું એવું માનું છું કે પાણી જો બંધ હાલતમાં હશે તો એ પાણી ગોળું થઈ જશે, થોડું ગંદુ થઈ જશે, પણ એ જો સતત વહેતું હશે તો મને લાગે છે કે જળ છે એ નિર્મળ જળ રહેશે. એવા ખૂબ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. મને એવું લાગે છે કે આ ગિરનારની તળેટીમાં પણ આવો ખૂબ મોટો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. ધર્મને સમજવાનો, સમજાવવાનો અને જીવનમાં ઉતારવાના જે પ્રયત્નો છે એવો એક પ્રયત્ન, એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન રામદાસ બાપુ દ્વારા થયો છે. માનવ જીવનમાં આપણે સૌ સમજીએ છીએ કે બે વિચારધારા હતી, એક આસ્તિક વિચારધારા અને એક નાસ્તિક વિચારધારા. ચારવાક જેવા મુનિઓ નાસ્તિક હતા, ભગવાનને નહોતા માનતા, વેદને નહોતા માનતા. વેદ છે એ અપુરુષ છે એટલે ભગવાને કીધા છે એવું નહોતા માનતા. એનું આજે કંઈ અસ્તિત્વ નથી. આસ્તિક દર્શનો જે છે 6 પ્રકારના દર્શનો છે. એમાં બધે ભગવાનને, ઈશ્વરની આણને સ્વીકારવામાં આવી છે. મોક્ષ અને પુનર્જન્મની થિયરીને સ્વીકારવામાં આવી છે. પુનર્જન્મની થિયરીને સ્વીકારવામાં આવી છે. કર્મના અનુબંધને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. આપણે આખી કથામાં જોઈએ છીએ, લાગે છે કે આ કર્મના અનુબંધને આપણે તોડી શકીએ અને મોક્ષની થિયરી કરી શકીએ. 6 દર્શનોની અંદર પણ આ જ બતાવ્યું છે. સમગ્ર સૃષ્ટિ, સમગ્ર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એ સમગ્ર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ આપણા ઋષિમુનિએ એટલી બધી નજીકથી જે લખ્યું છે, જોયું છે, એ ષડ દર્શનમાં છે. દર્શન શાસ્ત્રો આપણે વાંચ્યા નથી, આપણે જોયા નથી, આપણે સમજ્યા નથી. આ દર્શન શાસ્ત્રોને ખૂબ સરસ રીતે નજીકથી જોવામાં ફાળો આપ્યો હોય તો આ બે મહાકાવ્યો
રામ અવતાર અને કૃષ્ણ અવતારના નાની નાની એટલી બધી વાતો અને એટલા સૂક્ષ્માથી સૂક્ષ્મ એના સ્વરૂપો સાથે આ અખંડ બ્રહ્માંડની અખંડ સૃષ્ટિની રચનાને આપણને કહે છે. આવ્યા કંઈ સહી કરાવવા આવ્યા, મેં એને પૂછ્યું, મને આવું થોડી ટીખળી કરવાનો શોખ. આપણે જોઈએ છીએ અત્યારનો સમય ક્યાં જઈ રહ્યો છે, બાપુ શું કામ હવે આ બાજુ પાછું પૂછ્યું એટલે મેં ભાઈ આ વાલ્મીક કહે છે તમારે કંઈ એમાં સુધારો કરવો છે ને એ વેદ વ્યાસે લખ્યું છે. ખૂબ આનંદ થયો. મેં પૂછ્યું 12-13માંથી કે આ તને લખ્યું એવું તને નામ ક્યાંથી આવડ્યું, વેદવ્યાસ વિશે બીજું શું જાણે છે? બીજું કંઈ જ નથી. સંસ્કૃતમાં લખાણું છે ને આપણને કોઈને સંસ્કૃત આવડતું નથી. આપણે કેમ વાંચીશું, કેવી રીતે ભણશું? આખું મહાભારતની રચના ગીતા કેવા શ્લોક આપણને નથી આવડતો. આપણને નહીં આવડે તો આપણી નવી પેઢીને કેવી રીતે કહી શકશું આ મહાભારત ક્યારેક વાલ્મીકી રચશે? અને મને તો એવું લાગે છે કે આગળ જતા કોનું નહીં છે, શાસ્ત્રાર્થમાં ખૂબ આગળ હતી. આ બધી વાતો આપણે બાળકોને ક્યારે કહીશું? આપણને ખબર છે વાળશું ત્યારે થશે. ગોપાલ અમારો પારણીએ ઝૂલે ઝુલાવે, ઠીક હે યસ સર. એ તો પેલી કુંતી એમ કે એ કુંતા માતા જેવું સારું સંબોધે ને એને વંદન ન કરે ને આદર ન આપે, જેવા મહેમાન આવે એટલે એને રૂમમાં જતા રહે. આ બધાના ઘરની સામાનની અંદર આ રામ દરબારમાં મન મૂકીને નાચીએ ગાઈએ કૂદીએ. હું એવું માનું છું કે આપણે બધા ઈગો ભૂલી જવું જોઈએ. આપણી પાસે જે થોડા ઘણા છે, થોડો ઘણો સામાન છે, થોડું ઘણું જે કમાણા છે એ બહુ ઓછું છે. અખિલ બ્રહ્માંડની કમ્પેરિઝન નથી કરવી. હું એમ કહું કે આપણે ચોગઠ પાસેથી નીકળીને એક ડુંગરામાં ખૂબ પથરા તોડવે છે, એનાથી ખૂબ રેતી કપચી નીકળીને કાઢીને આપણા મકાન આવે, આપણે એમાંથી એક બંગલો બનાવીએ. એ બંગલાનો આપણે એટલો બધો અહમ હોય, પણ એ ખાડામાંથી એટલા બધા કપચા પાડા નીકળે, એમાં હજારો બંગલા બન્યા. ભગવાને ક્યારેય નથી કીધું કે આ હિમાલય મેં બનાવ્યો, આ ગિરનાર મેં બનાવ્યો, અને આપણે કહીએ છીએ કે આ બંગલો મેં બનાવ્યો. હું એવું માનું છું અંદરના તમામ પ્રકારના ઈગોને મૂકી આ રામ દરબારની અંદર તન મન અને ધનથી આપણે સૌ નાચીએ કૂદીએ અને ધર્મની અભિમુખ થઈએ. અને રામદાસ બાપુનો જે હેતુ છે, ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણે બહાર લાવીએ. બાકીના દિવસોને આપણે ખૂબ સરસ રીતે ધર્મની સાથે એન્જોય કરતા કરતા કંઈક ભજવીનું જીવનનું ભાથું લઈ જઈએ. અને બાપુનો ફરી વખત આભાર સાથે વિનંતી સર અને નતમસ્તક વંદન કરીને કહું છું કે 10 વર્ષ પછી પણ તમે જે આ કલ્પના કરી છે, તમામ સેવકોએ જે ઉપાડી લીધી છે, સ્વીકારી લીધી છે, બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી અહીંયાની મુલાકાત મારા પરમ મિત્ર ડૉક્ટર જીવરાજભાઈ ડાકરાએ પ્રથમવાર કરાવી અને એને 7 વર્ષના વાળા વાઈ ગયા અને આનો તમામ વિકાસ અમારી નજરે એને જોયો. મારો સિક્કો એવો હતો બાપજી, એક સિક્કાની એક બાજુ ભૌતિક વાતમાં અને સાથે સાથે થોડુંક સામાજિક પ્રવૃત્તિ કરતો હતો, પણ નીચેનો જે આધ્યાત્મિક ભાગનો જે સિક્કો હતો એ કાટ નથી ગયો. અને એ કાટ ઉકેલવાનું કંઈ કામ કર્યું મારા જીવનમાં તે રામદાસ બાપુને હું પ્રથમ ગુરુ તરીકે આજે જાહેર કરું છું. કારણ કે અત્યાર સુધી આવા વક્તા, આવા મહાન અને નૈશ્ય પોતાના મુખેથી હાસ્ય લેવાતો હોય એવા મહાન પહેલેક જોયા છે. જ્યારે રામકથાનું આયોજન કરવાનું થયું એટલે દાખલા સરે કીધું કે બાપુ સુરત આવે છે ને આપણે જુનાગઢ રામકથા કરવાની છે, તમારે સમય આપવાનો છે. એટલે મેં કીધું મારા અહોભાગ્ય છે કે તમે મને આવા ભગવાનના કાર્યની અંદર સેવા કરવા માટેનું સૌ પ્રથમ આહ્વાન કર્યું છે. અને રામદાસજી બાપુને આજ્ઞા મારા શિરે પર આવી છે, તો જેટલા દિવસ તમે કહેશો એટલા દિવસ હું અહીંયા જુનાગઢ મુકામે ખાસ ચોકની અંદર હું સેવા બજાવીશ. શક્તિ હતી એનો મેં ઉપયોગ કરી અને માટે રામદાસ બાપુના માર્ગદર્શન હેઠળ અને અમારા જીવરાજભાઈ ડાકરાના આગેવાની હેઠળ મેં કામ કર્યું છે. કે હું માસ્તર નથી, મારા સાહેબ માસ્તર છે. એટલે 45 મિનિટનો પીરિયડ લે, હું એટલું લાંબુ નહીં કરું, પણ એક નાનકડી વાત છે. પ્રભુની કૃપા હોય તો શું થઈ શકે? એક નાની વાર્તા છે અને આમાંથી આપ ભણેલો ઘણા સાંભળી પણ છે. કારણ કે મારી રચના નથી, રચના એ રામાયણ કરતાની છે અને મેં એમના પ્રવચનમાં સાંભળી હતી, મને અત્યારે સ્ફૂર્તિમાં આવી છે એટલે રજૂ કરું છું. એક નાનકડું ગામ હતું ને ગામની અંદર સરસ મજાનું એક શિવજીનું મંદિર હતું
અને ત્યાં એક ગામના પાદરે નાનકડી ઝૂંપડીમાં સબીરદાસ નામનો એક છોકરો રહેતો હતો. એ છોકરો જ્યારે સાંજે આરતી શરૂ થાય શિવજીના મંદિરમાં એટલે આવીને એક ઘંટ વગાડવાનું કામ કરતો હતો. શિવજીના મંદિરની આરતી વખતે ફક્ત ઘંટ વગાડે ત્યારે ગામના પ્રતિષ્ઠિત લોકો એ આરતીની અંદર ઉપસ્થિત હોય, નગરશેઠ હોય, ગામના મુખી હોય, પટેલો હોય, વાણિયા હોય, બ્રાહ્મણ હોય, આ બધા એક તને શિવજીને ભૂલી જતા હતા અને પેલા ઘંટના તાલને પોતાના મગજની અંદર પ્રસ્થાપિત કરી દીધો હતો. ધીરે ધીરે એવું બન્યું કે શિવજીની આરતીની મહિમાને બદલે છબીલદાસના ઘંટના અવાજને શ્રવણ કરવા માટે આ લોકો આવતા અને ધીરે ધીરે ગામનો વિકાસ થયો અને વિકાસની અંદર એવું થયું કે ગામનો ટ્રસ્ટ બન્યું, એની પેઢી બદલાણી, એની અંદર બધા ભણેલા લોકો, ગ્રેજ્યુએટ લોકો આવ્યા અને ગ્રેજ્યુએટ લોકોએ ઠરાવ પસાર કર્યો કે આપણા મંદિરની અંદર જેટલા બી સેવા કાર્ય કરતા લોકો આર્થિક ઉપાર્જન આપીએ છીએ એ બધા ગ્રેજ્યુએટ અથવા ધોરણ 10-12 પાસ હોવા જરૂરી છે. સબીરદાસ તો ગરીબ છોકરો હતો, અભ્યાસની વાત તો ક્યાં હતી, પોતાના પેટનો ખાડો પૂરવા માટે પણ એમની પાસે અનાજ નહોતું. એટલે સબીરદાસને છૂટો કર્યો અને નવા ભરતી કરી. ગામ લોકો આવે, ગામના જે લોકો એમના ઘંટના શ્રવણ કરવા માટે આવતા હતા આવે એટલે પૂછે કે પેલો સબીરદાસ ક્યાં? કે ભાઈ મંદિરનું ટ્રસ્ટ બન્યું છે, ટ્રસ્ટે એવું નક્કી કર્યું છે કે આપણે ફક્ત 10 થી 10 ધોરણ ભણેલા હોય એની ઉપર ભણેલા હોય એવા લોકોને જ આપણે નોકરી આપી છે. અને આ સીધ જોડો સમજ્યો એને બોલાવી એની દુકાન કરી દીધી કરિયાણાની. એટલે કરિયાણાની દુકાન મંદિરની સામે જેવી આરતી શરૂ થાય એટલે સબીરદાસ આવી ઘંટ વગાડવાનું ચાલુ કરે અને પછી ભગવાનની કૃપા થઈ એ ધીરે 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 બિઝનેસ પોતાનો વધારતો ગયો અને બોમ્બે જેવા, મુંબઈ જેવા શહેરની અંદર પોતાનો આલિશાન મેગા સ્ટોર કર્યો. એ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર 25 વર્ષ પછી આવ્યો અને જીર્ણોદ્ધાર આવ્યો ત્યારે કોઈ કહેતું કે આપણા ગામના સબીરદાસ કરીને છોકરો છે એ મુંબઈની અંદર ત્યાં ધનાઢ્ય શેઠ છે તે એમની પાસે આપણે ફાળો લેવા જઈએ તો આપણા મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર અતિ આધુનિક અને ઉત્તમ થઈ શકે. અને જે નવું ટ્રસ્ટી મંડળ હતું એટલે આ નાનકડી વાત આપણે સૌ સજો કરી અને ફરીથી આપ સૌએ જેમને જેમને મેં આ પ્રસંગની અંદર નાનું મોટું કામ સોંપ્યું છે અથવા કહ્યું છે કે આ કામ છે તો એ તમે સ્વેચ્છાએ કામની અંદર સહકાર આપ્યો છે. માતા બહેનોએ મારા સૌ દરરોજ સવારે પુષ્પ અને પાંદડીઓ જુદી પાડવાનું કામ કર્યું છે, સાવણ મારવાનું પણ કામ કર્યું છે. બધા ભાઈઓ સાથે ઉલટી અને આ વરસાદની અંદર એક પણ નુકસાન ન થાય એવા કાર્ય કરવા માટે અપેક્ષા આગળ ગયા છે. વરસાદ આવશે એ ખબર પડે એટલે પાછળ 10 જણા બેસી જાય સોફા ટાંકવા. આ બાજુ બહેનો આરતી થાળી લેવા દોડે, આ બાજુ પુરુષો વડીલો ગોઠવવા માંડે. આ તમામ આપના સહકાર સાથે આ રામકથાને આપણે 9 તારીખે પૂર્ણાવતી સુપેરે કરીશું અને રામદાસ બાપુના આશીર્વાદથી આપ સૌ સાથે મળી અને આપણે આ રીતે રિસ્પોન્ડ કરીશું. આભાર. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. ઈચ્છીએ કદાચને અમારથી કોઈનું માન અપમાન થતું હોય, અમારી કોઈ એવી કરવાની ગણતરી ન હોય, પણ આપણે થોડાક નિયમો પાળશું ને તો આશ્રમની જે મર્યાદા છે એ આપણે જાળવી શકીએ. ખાસ કરીને જ્યારે કથા અહીંયાથી પૂરી થાય, હું ખાસ બપોરનો સમય તમને કહું છું કે ત્યારે સંતો જ્યારે પ્રસાદ લેવા માટે ભોજનશાળામાં જતા હોય ત્યારે જે બહેનો આપણે જે ખુરશી માથે બેઠા છે ને એ એમને બેસી રહે. કારણ કે એવું થાય છે કે બહેનો જે ઓલી વચ્ચે હાલવાની જગ્યા છે ને ત્યાં થાક્યા હોય એ વાત સ્વાભાવિક છે એટલે ઊભા થાય, ન થાય એવું નથી કહેતા આપણે. પણ જ્યારે સાધુ સંતો નીકળે, રામદાસ બાપુની સાથે છેલ્લા 33 વર્ષથી બાપુ જ્યારથી અહીંયા આવ્યા ત્યારથી એમના સાનિધ્યમાં એમની સાથે રહેવાનો અને પોતાની અંગત જે કાંઈ દાખલા તરીકે બાપુનું જીવન હતું, સાધુશાહીમાં બાપુએ પ્રવેશ કર્યો, એવા ઘણા સ્મરણો બાપુએ મારી સાથે વાગોળ્યા છે. એ પરિસ્થિતિ જોતા આપણને એમ થાય કે બાપુએ બાપુની એક વાત મને દર વખતે યાદ આવે કે કંઈક મેળવવા માટે કંઈક ગુમાવવું પડે. મને એ કહેતા કે મને જે કાંઈ અત્યારે દાખલા તરીકે આજે પ્રાપ્ત થયું છે ને
એ એમને એમ નથી થયું. ડૉક્ટર સાહેબ, બાપુ 7 વર્ષની ઉંમરે બીજું ધોરણનો અભ્યાસ એમનો ચાલુ હતો, અમને એણે ઘર છોડી દીધું છે. 7 વર્ષની ઉંમરે બાપુએ ઘર છોડ્યા પછી તેઓ ઉત્તર ગુજરાતમાં વૃંદાવન, ગોકુળ, મથુરાની આજુબાજુ એમણે ભ્રમણ કર્યું. દિવસો એવા બહુ કઠિન બાપુએ જોયા છે. એ દરેક વાતો કદાચ ને દરેક સેવકો સાથે નથી કરી, પણ મને બાપુએ વાતો કરી છે. અને આ તો જ્યારે આપણો સેવક વર્ગ જ્યારે બેઠો છે, આપણી પાસે સમય છે, તો એવો સમય આપણે વાગોળીએ તો આપણને પણ ખબર પડે કે બાપુએ કેટલું ગુમાવ્યું છે. બાપુએ મને કીધું છે કે હું ઘરેથી નીકળ્યા પછી સતત 5 દિવસ સુધી ભૂખ્યો રહ્યો છું. ભૂખ લાગે, હાલતા જતા હોય, ચક્કર આવે, બાજુમાં ક્યાંક તળાવ હોય તો તળાવમાંથી પાણી પીને અહીંયા હોઈ જવાનું, ઘડી જમ્યા નથી. આમાં હું તમને પૂછવા માંગુ કે આપણે એવું 5-5 દિવસ અન્ન વિજ્ઞાન રહ્યા હોય સાહેબ, એવો ગજ્ય પ્રસંગ આવ્યો જ નથી. આવી અનેક મુશ્કેલીઓ માત્ર એક વખતની નથી. જુદા જુદા આશ્રમોમાં બાપુ ગયા છે. આશ્રમોમાં જે પડતી તકલીફો પણ એને મારી સાથે ઘણી શેર કરી છે. બાપુનું સાનિધ્ય એવું રહ્યું છે કે બાપુ કોઈ પણ પ્રકારે યાત્રામાં જતા હોય, આપણા ભારત ભ્રમણ પણ એમણે બહુ કર્યું છે, યાત્રા પણ બહુ કરી. વિજયભાઈએ સ્મરણો યાદ કર્યા કે મારું માનવું છે ત્યાં સુધી 45 દિવસ બાપુ, બરાબર છે, 1.5 મહિનો સુધી અહીંયાથી પોતાનું વાહન લઈને 4 ધામની યાત્રા કરી હતી. અને એ યાત્રાના સ્મરણો કીધા. મારે બાપુની સાથે ભારતનું લગભગ દક્ષિણ ભાગને બાદ કરતા ઓલ ઇન્ડિયામાં બાપુની સાથે મારે યાત્રામાં જવાનો, મહામંડલેશ્વરો, જગતગુરુઓ અને શ્રી મહંતોનો દર્શનનો પણ બાપુના હિસાબે લાભ મળ્યો છે. અહીંયા જે સંતો અત્યારે જે આપણી વાતમાં સાથે આપણા સત્સંગમાં છે, એ સંતો બાપુના બાળપણના મિત્રો છે. બાપુની સાથે ડાકોરમાં રહેલા છે, અન્ય જગ્યાએ રહેલા છે, અને એ પણ બાપુના સ્મરણો ઘણી વખત આપણી આગળ વાગોળે છે. એટલે બાપુની એક વાત તો 100% માનવા જેવી છે કે કંઈક મેળવવા માટે કંઈક આપણે ગુમાવવું પડે, અને એનો ભાગ આપણે બધા વાતના સાક્ષી છીએ. એભાભાઈએ સવારમાં એના પોતાના વક્તવ્યમાં એને સ્મરણો તાજા વાગોળ્યા, યાદ કર્યા. હું એ વાતનો સાક્ષી છું કે હવે આપણા ખાટચોક આશ્રમમાં મારું માનવું છે ત્યાં સુધી એક પણ ઈંટ જૂની રામદાસ બાપુની પહેલાનું બાંધકામની રહી નથી. ટોટલી બાંધકામ બાપુએ નવેસરથી કર્યું છે. અને આ બાંધકામના સહયોગીઓ આપણો સેવક પરિવાર જ છે. કોઈ બીજું તો આવીને નથી થઈ ગયું. અને પ્રેરણા ક્યારે ઊભી થાય એનો એક તાજો અને દાખલો એવો દેવો છે આપણા જંતીભાઈ ગોહિલ ધોળકા. હું શ્રાવણ મહિનામાં હું ફરજિયાત અહીંયા આવું. મને યાદ છે ત્યાં સુધીમાં 2009-10ના પીરિયડમાં, જંતીભાઈ બરોબર છે ને? હા, 2008ના પીરિયડમાં જંતીભાઈ સૌ પ્રથમ આપણા આશ્રમમાં માત્ર શ્રાવણ મહિનાના રવિવારે આવતા સાહેબ. અને જંતીભાઈ આવી અને રવિવારની રાત્રિ મુકામ અહીંયા કરતા, અને પછી દર શ્રાવણના સોમવારે સોમનાથ દાદાના દર્શને જતા. એટલે માત્ર 1 મહિનો આવ્યા, આશ્રમની આપણી જે દાખલા તરીકે બાપુ પ્રત્યેની જે લાગણી, ભાવ અને જે આવકાર, એનો ભાગ. કારણ કે જંતીભાઈ આ ગુજરાતનો કોઈ પણ સાધુ સંત એવો નથી કે જંતીભાઈ એમથી પરિચિત નથી, કે કોઈ એવો આશ્રમ નથી જંતીભાઈ ત્યાં ગયા નથી. તો તેઓએ આવી અને આપણને અહીંયા સૌથી મોટામાં મોટું યોગદાન આ સમગ્ર આશ્રમનું બાંધકામ, આપણું ચડાવા હનુમાનનું બાંધકામ, કે એક જ તબક્કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જયંતિભાઈએ કીધેલું કે બાપુ તમારે જે બાંધવું એ બાંધો, જેટલું જોવે એટલું લોખંડ હોય એટલું આપીશ. આવા આપણા સેવકો છે. બાપુના જે જૂના સ્મરણોની વાત કરીએ, આજથી 32-33 વર્ષ પહેલા બાપુ જ્યારે અહીંયા આવ્યા ને ત્યારે મૂછનો દોરો નહોતો ફૂટ્યો. બાપુને દાઢી નહોતી, મૂછનો દોરો નહોતો. હું વાતનો સાક્ષી છું. ત્રિભુવનભાઈ જાસોલી આપણે આંબલા બેઠા ને
એની આગળ હજી 35 વર્ષ પહેલાનું આલ્બમ છે. એ ક્યારેક ક્યારેક ફોટા મૂકે છે, મને ખ્યાલ છે. બાપુના જે બાળપણના ફોટા હોય, ગાયો સાથે બાપુએ જે સેવા કરી. અહીંયા આપણું હનુમાનજી મહારાજનું જે હનુમાનજી દાદાનું મંદિર છે ને, એને અડીને આપણી પહેલી ગૌશાળા હતી. બાપુ ગાયોની સેવાથી બાપુએ શરૂઆત કરી છે. રસોડું બાપુની ઉપર હતું. ગાયોની સેવા સંપૂર્ણ બાપુ કરતા. હું એ વાતનો સાક્ષી છું કે આપણે વાસીદું કરીએ ને તો અહીંયા લોખંડનું તગારું નહોતું. હુંડલો આવે ને, જે આપણે હુંડલો, બાપુ હુંડલામાં વાસીદું કરતા. અને એ ગૌમૂત્ર અને એ ગાયનું છાણ બાપુ રેળીએ રપટ મેં જોયા છે. એને આ શ્રમ કરતા, આ પરિશ્રમ બાપુએ કર્યો છે. અને એ પરિશ્રમના ભાગરૂપે આપણે અવડું મોટું બિલ્ડિંગ, આપણા દાતા દરેક એવા છે. ડૉક્ટર સાહેબ હોય, વલ્લભભાઈ હોય, આનંદભાઈ હોય, બધા. કોઈના નામ લઉં ને કોઈના નામ ન લઉં એવી વાતો નથી. બાપુના સાનિધ્યમાં 4 ધામની યાત્રા આપણે કહીએ ને, ગંગોત્રી, યમુનોત્રી, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ. આ આશ્રમનું રિનોવેશન શરૂ થયું પછી બાપુની યાત્રા બંધ થઈ ગઈ. બાપુ દર વર્ષે બદ્રીનાથ જતા. હું સાથે જતો, મને ખબર છે. આપણા અહીંયાથી સ્વયંસેવકોમાં વિજુભાઈ પણ ઘણી વખત આવી ગયા છે. અતુલભાઈના ભાઈ મનીષભાઈ આવી ગયા છે. બપોરે ઓલા અખેડભાઈ મંત્રી આવ્યા હતા, એ પણ અમારી સાથે આવ્યા છે. કેશુભાઈ દૂધવાળા પણ સાથે આવ્યા છે. બાપુએ બહુ યાત્રા કરી છે. બાપુ પ્રવચન નથી આપતા ને એટલું જ છે. બાપુ આગળ જે શાસ્ત્ર પડ્યું છે ને, તમારી પાસે સમય નથી. એકે એક રામાયણની ચોપાઈ એને કંઠસ્થ મોઢે છે. ક્યારેક તમને સત્સંગ કરવાનો સમય મળે ને તો તમે સત્સંગ કરો. બાપુની આગળ જે જ્ઞાન છે ને, હું એ વાતનો સાક્ષી છું કે મોટા મહાન વિદ્વાનો, વેદાચાર્યો આગળ નથી. ક્યારેક તમારી પાસે સમય મળે તો તમે એનો લાભ લેજો. વધારે આરતીનો સમય થઈ ગયો છે એટલે આજની આપણી
ભૂમિના દાન દેવે મને ભલે કંચન નામે મુકાવે ઓમ દાન દેવે મને ભૂમિ દાન દેવે ભલે કંચન નામે काशी रे क्षेत्र में गई भले कन्यादान कोई गावे मारा गुरु जी तो સદગુરુ મળ્યા મારા સંશય કર્યા સદગુરુ મળ્યા મારા સંશય કર્યા મને લખને 84 થી છોડાવ્યો વાઘનાથ ચરણે બોલ્યાને રૂખડીઓ મેલો બોલ્યા ગિરનારી મેલો રૂખડીઓ મારો ગુરુએ મને મુક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો મુક્તિનો ચમકારે આવા મોતીડા પરોઈ અચાનક અંધારા આવશે જોતરે જોતા દિવસો ગયા પરમાર
અજાણ છે વસ્તુ ઈ ઓલા દુનિયાને નો કહેવાય અજાણ છે વસ્તુ કોઈ યુનિવર્સિટી કે કોઈ કોલેજ કરવા ગયા હતા એવી હમડિયાળાની ગંગા સતી એ પાનભાઈને એમ કે બેટા વીજળીના ચમકારા જેવું જીવન છે અને એ પાછું આમ આવ્યું ને ગયું કારણ કે વીજળી તો કઈ સ્થિર ન એ તો આવી અને એમ જીવન આવ્યું ને ગયું જોત જોતામાં દિવસો વહી ગયા એમાં જો મોતીડું પરોવાઈ જાય વીજળીના ચમકરનો પ્રકાશ બહુ હોય આ બધી ટૂંકી પડે લાઈટો એટલો કરોડો વોલ્ટ હોય આ તો 200 500 1000 4000 કરોડો વોલ્ટ એટલો પ્રકાશ હોય એ પણ એ આવીને ગઈ એટલી વારમાં તો મોતી પરોવાઈ જવું જોઈએ પછી મોતી સત્કર્મનું હોય ભજનનું હોય સેવાનું હોય કોઈને દાન કોઈને પુણ્ય કોઈને હરિહર કરાવવાની ઈચ્છા હોય આ બધા વિચારો આવે પણ અમલમાં મૂકતા છે ને એ તમારા પૂર્વજોની કમાઈ હોય ને તો જ મૂકી શકો બાકી હોય તોય વપરાય નહીં બધું પડ્યું નહીં અને બધાને ખબર છે કે પડ્યું છે એ બધું મૂકીને દેવાનું પણ ડૉક્ટરે બહુ સરસ વાતો કરી કે બ્લડ કેમ્પ ને એવા સરસ મજાના હાલે તમારી સુરતા કે મારું આવ્યું જતું રહ્યું બધું ચાલે છે વિશ્વની અંદર જેની નોંધ લેવાય એવા ડૉક્ટર આપણા ગિનિસ બુકની અંદર જેનું નામ આવી જાય બાકી આખી દુનિયા નામ કમાવા માટે ગોથા થાય પણ સત્કર્મ ઉપર જો કોઈ ગિનિસ બુકમાં નામ મેળવ્યું હોય તો એ સંતની કૃપા સમજવી બાકી આ બીજું બધું બતાવી છે